जो उपज्यो सो बिनस है परो आज कै काल। नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। कंधी उत्ते रुखड़ा किचरक बंधै धीर। फरीदा कच्चा भांडा रखिए किचर ताई नीर। साढ़े त्रै मन देओहरी चलै पानी अन्न। आयो बंदा दुनी विच वत असूनी बन। मल कल मौत जा आवसी सब दरवाजे भन। तिन्ना प्यारियां भाइयां अग्गे दिता बन। वेखो बंदा चलिया चौं जणियां दे कन्न। फरीदा अमल जे कीते दुनी विच दरगाह आए कम। कानू बन कूड़ दे दावे कंधा तेरिया रेत दिया। कानू बन कूड़ दे दावे कंधा तेरिया रेत दिया। कूड़ दे दावे कंधा तेरिया रेत दिया। कानू बन कूड़ दे दावे कंधा तेरिया रेत दिया। कानू बन कूड़ दे दावे कंधा तेरिया रेत दिया। कानू बन कूड़ दे दावे कंधा तेरिया रेत दिया। कानू बन कूड़ दे दावे वही कूड़ दे दावे कंधा तेरिया रेत दिया। कानू बन कूड़ दे दावे कंधा तेरिया रेत दिया। कूड़ दे दावे कंधा तेरिया रेत दिया। कानू बन कूड़ दे दावे कंधा तेरिया रेत दिया। कानू बन कूड़ दे दावे कंधा तेरिया रेत दिया। कानू बन कूड़ दे दावे कंधा तेरिया रेत दिया। मेरे प्यारे कंधा तेरिया रेत दिया। मेरे प्यारे कंधा तेरिया रेत दिया। कंधा तेरिया रेत दिया। मेरे प्यारे कंधा तेरिया रेत दिया। मेरे प्यारे कंधा तेरिया रेत दिया। मूर्खा कंधा तेरिया रेत दिया।
ਬੰਨਦੈ ਕੂੜ ਦੇ ਦਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰ ਬੰਨਦੈ ਕੂੜ ਦੇ ਦਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਦੀਆਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰ ਬੰਨਦੈ ਕੂੜ ਦੇ ਦਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਦੀਆਂ। कबीर माटी के हम पूतरे मानस राख्यो नाव चार दिवस के पाहुने बड बड रुंधै ठाव जल की भीत पवन का थंबा रक्त बुंद का गारा हाड मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसा बेचारा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा जैसे तरवर पंख बसेरा तू ठाकुर तू साहिबो तू है मेरा मीरा तुद भावै तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा आपे हर एक रंग है आपे बहु रंगी जो तिस भावै नानका साई गल चंगी। अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जी के हुक्म दे विच बहुत ही सत्कारयोग बहुत ही प्यार वाले भाई साहब भाई राज सिंह जी नंबरदार साहब जो वाहिगुरु जी के हुक्म विच पिछले दिनों दे विच अपने समुचे सिद्धू परिवार नूं नगर की संगत रिश्तेदार सके संबंधियों नूं शरीर करके सदीव काल का विछोड़ा दे गए फानी संसार नूं अलविदा कह गए पंजां तत्तां दे शरीर का परित्याग कर गए। सिद्धू परिवार दे नाल दुख मनाउण वास्ते गुरु पातशाह की पावन हजूरी विच गुरबाणी गुरमत विचारां गुर इतिहास विचारां सरवण करन वास्ते समय अते सुआसां की सफलता वास्ते पहुँचे अते पहुँच रहे परम सत्कारयोग गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों सतगुरां दे प्यार विच सत्कार विच भाणे नूं सीस झुकाईए सरबत संगत माई भाई शरदा भावना प्रेम अते सत्कार दे नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस वेले अकाल पुरख दे घरों सद्दा अपने तो पहलियां नूं आया आपां नूं आउणा है क्योंकि पातशाह जी जदों हजूरी विच आपां बैठदे हां गुरबाणी की गल करदे हां तां उस वेले अपने सिख नूं महाराज चेते कराउंदे ने भावें वो अंतम अरदास ते आया भावें वो आनंद कारजां ते बैठा है चेते तो कराउंदे ने महाराज की कहिंदे जो दिन आवे सो दिन जाही जिहड़ा दिन चढ़ गया ना कहंदे उन्हें जाना है उन्हें छिपना है पक्का छिपना है दिन ते सर पर पौसी रात रैण गई फिर होए प्रभात कहंदे दिन तो बाद सर पर लाजमी रात आवेगी कहंदे। सो इसे तरह महाराज जी उत्थे कहंदे जो दिन आवे सो दिन जाही करना कूच हुण जिहड़ा कोई बोल रहा है आपां बैठे सुन रहे हैं कहंदे बोलण वाले ने भी सुनने वाले ने भी करना कूच किड्डा वड्डा बचन है भगत रविदास जी की बाणी है ये करना कूच रहन थिर नाही कहंदे बंदिया सिखा आ मात लोक तेरे थिर रहन की जगह नहीं है इत्थे सदा कोई टिक नहीं सकिया इत्थे जो आया सो चल सी दुनिया आ रही है जा रही है फिर इहदा धरती का नां की पै गया इहनूं कहंदे आवागौण ये आवागौण संसार है जिहड़े च आपां बैठे हाँ आवागौण किहनूं आखदे ने जिथे आउणा जाना लग्या रहे बापू मर जांदा है बच्चे का जन्म हो जाता है दादा चढ़ाई कर गया घरे नवां बच्चा आ जाता है धी पुत्त के रूप में आवागौण एक नूं अर्थी ते पा के छड्ड आए ते एक सिरे बन के ब्याहण चलिया एक दे घरे बच्चों के निम बन्ने जा रहे ने। सो ये आवागौण संसार है पर है सारा मिथ्या कूड़ है करना कूच रहन थिर नाही संग चलत है। हुण वेखो समझण वास्ते जिस सज्जण की अंतिम अरदास विच आपां बैठे हाँ इस उम्र के किन्ने लोग होणगे पिंड दे विच रिश्तेदार सके संबंधी संग चलत है संगी साडा संगी तुर गया ना अपना हमजोली तुर गया उम्र का संगी जिहदे नाल रहे आपां ते कहंदे हुण तूं क्यों नहीं याद करदा जे वो तुर गया अपने दुआले किहड़ी लोहे की बाड़ कड्ढी है भी आपां मौत नूं रोक लांगे। संग चलत है
ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਬੰਦਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੋਟੋ ਜੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਹਮ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਭੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਭ ਕੋ ਜਾਸੀ, ਕੂੜ ਕਰੋ ਅਹੰਕਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਰੁੰਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਏ, ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਏ ਪਿਆਰੋ। ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਵੇ, ਸਿੱਖ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਵੇ, ਸਿੱਖ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਲਵੇ, ਸੌਖੀ ਜੀ ਹੌਲੀ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਗੱਡਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਇਉਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਉਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ, ਜਾਏ ਰੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੱਬਤੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅੱਕਿਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨ, ਤੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਭੀ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਟਾਫਟ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਜਾਣ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੀਲ ਦੀ ਬਣੀ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣੀ, ਕੀ ਭਲਾ ਅਰਥੀ ਸਿੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾ ਕਰੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਵੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਗੌਰ ਨਿਮਾਣੀ ਛੱਡ ਕਰੇ। ਗੌਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਵੇ ਕਬਰਾਂ, ਛੱਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ, ਬੁਲਾਉਣਾ, ਸੱਦੇ ਦੇਣੇ। ਫਰੀਦਾ ਗੌਰ ਨਿਮਾਣੀ ਛੱਡ ਕਰੇ, ਨੇ ਘਰਿਆ ਘਰ ਆਓ, ਸਰ ਪਰ ਮੈਥਾ ਆਵਣਾ ਮਰਨੋਂ ਨਾ ਡਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੋਲ ਕੋਲ ਦੀ ਕੀ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਵੀ ਉਹ ਅਰਥੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ, ਸਿਵਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ, ਘਬਰਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਤੂੰ। ਸਿਵੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪੱਗ ਦਾ ਮੱਤ ਮੈਲੀ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਭਰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੇਚ ਟੇਢਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਪੱਗ ਮੈਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗਹਿਲਾ ਰੂਹ ਨਾ ਜਾਣਈ ਸਿਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਨੇਤਰ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਸਵਾਦ ਹੀ ਮੁੱਠੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਿਰ ਵੀ। ਉੱਥੋਂ ਮਾਣ ਟੁੱਟਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਰਾ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਢਾਡੀ, ਕਵੀਸ਼ਰ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਆ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ ਨਾ, ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਰੋਈ, ਫਿਰ ਲੱਖ ਲਾਹਣਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੇ। ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਸੰਗ ਚਲਤਾ ਹੈ ਹਮ ਭੀ ਚੱਲਣਾ, ਦੂਰ ਗਵਨ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖ
एक दिन मरना जरूर है। ये नहीं पता कदों ते किहड़े वेले मर जावे बंदा। ते कहंदे हुण ना आ झूठी मैं मेरी जी छड़ दे। आपां पढ़िया ना, कानू बन्नदा कूड़ दे दावे, कंधां तेरियां रेत दियां। हुण कच्ची कंध किन्ना क मान कर सकदी है, उन्हें एक दिन डिग जाना कच्ची कंध ने। इधर महाराज जी कहंदे एवें वहम ना पाल, इत्थे भी रहना है ते इत्थों जाना भी लाजमी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। महाराज जी कहंदे इस गल नूं दृढ़ कर लै, इनू पका लै इस बचन नूं। किवें पकाउणा है सुणो। ए नी तेरा देश मना परदेसिया, 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 ए नी तेरा देश मना परदेसिया। कहंदे ये असली देश तेरा है ही नहीं। इत्थे तां कुछ समा असीं रैण बसेरा करन वास्ते आए सी, जिवें ओमी समझण वास्ते ना। कुछ समय वास्ते किसी ऑफिसर दी जां किसी कारण करके आपां नूं कोई शहर दे विच कमरा किराए ते लैना पै जांदा है। उत्थे कुछ समा रहण वास्ते महीना 2 महीने साल 2-4 साल, ते वो मकान आपां किराए ते ले लिया ते उहदे विच रहना शुरू कर दिता। ते हौली हौली उत्थे जी लग जांदा है। जी लगण तो बाद एक तां ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਮੰਨ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਛੇਤੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਐਸੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਲੋਕ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਜੀ ਜਾਣ ਉਹ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਨਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ? ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਵੇਖ। ਉਹ ਧੋਖਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਬੈਠਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੇਤੀ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ, ਜੋਤ ਕਰਕੇ, ਜਿੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹਾਹੋ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਹੀ ਝੂਠੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫੋਕੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਫਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਈਹਾਂ ਤੇ ਊਹਾਂ। ਈਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ, ਊਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਧਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ।
ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਸੋ ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚੱਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੈ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ ਪਰਲੋਕ। ਇੱਥੇ ਇਹਾਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਹਾ ਕੀ ਖੱਟਣਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੇ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਜੱਗ, ਹੋਏ ਮਜੂਰ ਗਿਆ ਠਗਾਏ ਠੱਗ। ਆਇਆ ਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਮਨੁੱਖ। ਲਾਹਾ ਕਾਹਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਲਾਹਾ ਨਾਮ ਪੂੰਜੀ ਵੇਸਾਹੋ। ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾਮ ਦਾ, ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਨੁੱਖ। ਐ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਲਾਹੇ ਵਾਲਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ, ਸੋਹਣਾ ਵਣਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਣੀ, 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 ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, 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 ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਣੀ, 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 ਆਇਆ ਲਾਹਾ, ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, 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 ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਬਚਨ ਸੁਣੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਤੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੁਫੱਕੜੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੱਕੜ ਪੈ ਗਿਆ ਫਲਾਣੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੁਫੱਕੜੇ, ਫੋਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਵਿਗੜੀ ਕਿੱਥੇ? ਲਾਹਾ ਇਹਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤਾਂ
ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਨੂੰਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਤੇ ਸੱਸ ਚੰਦਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝਾਟੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਬਹੁਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਮਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਡਿੱਕਾ ਬਣ ਗਈ, ਲੈਣਾ ਸੀ ਲਾਹਾ ਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਫੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਮਨੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉੱਪਰਲੇ ਮਨੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੈਣਾ ਸੀ ਲਾਹਾ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਫੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕਫੱਕੜੇ, ਸਭ ਮੁੱਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰੈਣ। ਰੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਉਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 70 ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਪਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੈ ਤਿਸੇ ਸਰੇਵੋ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣਾ। ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਗਤ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਢੇਂਦਿਆਂ 6 ਮਾਹ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਮੂਰਤ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸੂਰਤ ਮੂਰਤ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦਾ ਚੁੰਘਦਾ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਡੋਰੀ। ਗੰਢੇਂਦਿਆਂ 6 ਮਾਹ, ਤੁੜੰਦਿਆਂ ਹਿੱਕ ਖੇਨੋ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਸਕਿੰਟ, 1 ਛਿਨ, 1 ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਬਾਹਰਲਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੰਦਰਲਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਹ ਲੈ ਲਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਕਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ। ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਰੇ ਮਨ, ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਰੇ ਮਨ, ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਰੇ ਮਨ, ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਰੇ ਮਨ, ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਰੇ ਮਨ, ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਰੇ ਮਨ, ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਰੇ ਮਨ, ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਰੇ ਮਨ, ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਰੇ ਮਨ, ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਰੇ ਮਨ, ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਰੇ ਮਨ, ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਰੇ ਮਨ, ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਔਗਣ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੀਏ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ, ਮੋਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਗਮੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਭੋਗ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਬੁਲਾਇਆ।
ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਉਹ ਵਧੀਆ 2 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤ ਬਹਿ ਜੂਗੀ, ਕੋਈ ਰੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ, ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਜੂਗੀ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਵਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ। ਕੰਨ, ਸ਼ਰਾਵਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੰਨ ਤਾਂ ਲਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੌਂਡੀਅਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਜਨ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਹਾਲੈਂਡ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਪੂ ਭਾਵੇਂ ਔਖਾ ਭਾਵੇਂ ਸੌਖਾ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਊ, ਜਿਹੜਾ ਬਣੂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਵਾਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾ ਤਵੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਫਲਾਣਾ ਖੇਤ ਵਾਹ ਦੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਡੈਕ ਵਗੈਰਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਛੇੜੂਗਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਕ ਲਵਾਵੇਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਡੈਕ ਲਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਡੈਕ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀਰਤਨ ਪਾਉਣੇ, ਤੇ ਡੈਕ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢੋਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੇਖ ਲਓ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਨਮਕੀਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਈਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਗਈ ਉਹ ਚੌਲਾ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਿਚੜੀ, ਗਏ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਰਗਰ, ਪੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਉਰਾ ਪਰਾ ਨਮਕੀਨ, ਮਿੱਠੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਮਕੀਨ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਨਮਕੀਨ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਏ, ਜੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਖਤਾ ਧੀਏ ਆਹ ਕਰਦੇ, ਨੂੰਹੇ ਆਹ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਫਿਰ ਇਉਂ ਟਣ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ। ਕੌਣ ਹੁੰਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਬੈਠੀ ਰਹਿ ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ। ਉਹ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ਕ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਖੁਸ਼ਕ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਰ, ਖੁਸ਼ਕ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ 100 ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ। ਜੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਵਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ ਅਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਗੀਤ। ਆ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਰੱਬ ਰੱਬ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੀ ਵੇਲਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਸੁਣੋ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਘਰੇ ਆਈ। ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਡਲਕ ਡਲਕ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ। ਆ ਕੇ ਨਾ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਗੋਦੀ 'ਚ ਡਿੱਗੀ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਰੱਜ ਕੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਗਰ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਕਰਦਾ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਕੰਨ ਦੀ ਜੜ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾੜ ਨਾ ਲੜਾਇਓ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਵਾਂ ਨਾ ਪਿਓ ਝੜਕਦਾ, ਮਾਂ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਥੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾੜ ਲੜਾਓ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਟੈਪ ਗਲਤ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਝਿੜਕ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਝਿੜਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਝਿੜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜਦੋਂ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਈ ਗਈ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਗਲਾ ਭਰਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਵਾਂ ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਿਓ ਕਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਿਓ ਦਾ ਦਿਲ ਫਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਲੇਜਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਧੀ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਤੈਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਵੇ ਪਿਓ। ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾ, ਕਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਿਓ ਇੱਕ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ
ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆਹ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀਓ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮੰਮਾ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੀਏ ਤੇਰੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਧੀ ਅੱਜ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੋਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਧੀਏ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਝਿੜਕਿਆ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਆਖਿਆ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੂੰ ਸੁਣੇਗੀ? ਹਾਂ ਧੀਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਂਗੀ, ਦੱਸ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਣਿਓ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਰ ਖਡਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀਏ, ਦੱਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀਰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਰ ਖਡਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀਏ, ਦੱਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀਰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਰ ਖਡਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀਏ, ਦੱਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀਰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਰ ਖਡਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀਏ, ਦੱਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀਰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਰ ਖਡਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀਏ, ਦੱਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀਰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਰ ਖਡਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀਏ, ਦੱਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀਰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਰ ਖਡਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀਏ, ਖਡਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀਏ, ਦੱਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀਰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਰ ਖਡਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀਏ, ਦੱਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀਰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਰ ਖਡਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀਏ, ਦੱਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀਰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਰ ਖਡਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀਏ, ਦੱਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀਰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਰ ਖਡਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀਏ, ਦੱਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀਰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਰ ਖਡਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀਏ, ਦੱਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀਰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਰ ਖਡਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀਏ, ਦੱਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀਰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਰ ਖਡਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀਏ, ਦੱਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀਰ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਸੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਮਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਖਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਧੀਏ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾੜ ਲੜਾਉਂਦੀ, ਮੁੱਖ ਚੁੰਮਦੀ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਨਾਲੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤਾ ਲਾੜ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਖੜਾ ਲੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤਾ ਲਾੜ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਖੜਾ ਲੈ। ਮਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਿਡਾਉਣਾ, ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਗਲਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ।
ਧੀਏ ਵੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਧੀ ਨਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਭੋਲਾ ਭਾ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੀਆਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭੇਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਮ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੇਖਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੀਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣਦਾ, ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ। 3 ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, 3 ਅਰਦਾਸਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ। ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਗਰਕ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਲੀ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਲੁਕਾਈ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਮ ਗਰਕ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਲੀ ਸੂਰਮਾ ਭੇਜੋ। ਤੀਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ, ਰੱਬਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਨਾ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਰੱਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਗੁਆਂਢਣ ਸੀ ਜਠਾਣੀ ਕਰਮੋ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਝਾੜ ਕੇ ਇਉਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਝਾੜ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਰੱਸੀ ਤੇ ਕਰਮੋ ਸਹਿ ਨਾ ਸਕੀ। ਕਰਮੋ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਚੰਗਾ ਪਾ ਲਓ ਸੁਕਾ ਲਓ, ਅਖੀਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਰਮੋ ਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਵਾਰ ਤੋਲੋ, 1 ਵਾਰ ਬੋਲੋ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫੱਟ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ, ਤਿਲਕ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਜਦੋਂ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਸ ਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਨੇ ਹੀ ਜੰਮੇ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਤੇਥੋਂ ਬਦਲਾ ਲਊਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਈ ਸੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ, ਜਦੋਂ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣੀ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੱਸ, ਅੱਜ ਤੇਥੋਂ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਉਹ 5 ਪਾਂਡੋ ਹਾਰ ਗਏ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਅੱਜ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਹਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ, ਭਲਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਧੀ ਦੀ ਵੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਭਾਗੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖ ਆਖੇ ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਆਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈ ਮਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈ ਮਨਾ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈ ਮਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈ ਮਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈ ਮਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ।
ਦੁਖਾਈ ਮਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਦੁਖਾਈ ਮਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈ ਮਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈ ਮਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈ ਮਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈ ਮਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈ ਮਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਣਕ ਠਾਹਣ ਮੂਲ ਮਚਾਂਗਵਾ ਜੇ ਤਉ ਪਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਕ ਹਿਆਓ ਨਾ ਠਾਹੇ ਕਹੀ ਦਾ। ਪਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹਿਆਓ ਦਿਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਠੋਕਰ ਨਾ ਮਾਰੀ ਬੁਰੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ, ਬੁਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ। ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਰਾ ਦੇ 2 ਧੀਆਂ ਨੇ 3 ਧੀਆਂ ਨੇ, ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਟਾਈਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀਓਂ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਗੀਜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਟਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੋਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਆਹ ਲੈ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਲੈ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਐਡਾ ਸੰਤੋਖੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪੁਲੋਇਆ, ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੌਤਕ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਓਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ, ਜੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਵਰਗਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਵਰਗਾ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕੈਸੇ ਹੋਣ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਘੜੀਸਾ ਘੜਾਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 4 ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਅਣਬਣ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਰਕ ਹੈ। 4 ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪਤਨੀ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਾਥ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਝੁਕਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਝੁਕਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਿਆ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਪਤੀ ਦੀ ਪੁੱਗੇ ਨਾ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪੁੱਗੇ। ਝੁਕਣਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਜਾਣਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਭਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ 10 ਮੋੜ ਦੇਣੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈਏ ਫਿਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ।
आखिर भाई जय राम जी नवाब दौलत खां के बहुत बड़े अहुदे ते ऑफिसर सन। दौलत दे नवाब दौलत खां दे नाल गल करके गुरु नानक देव साहब जी ने सुल्तानपुर बुला लिया। सुल्तानपुर गुरु नानक देव साहब जी मोदी की कार करते हैं, नौकरी मुकर्र हो गई। सतगुर जी नौकरी ते लग गए, दुकान ते बैठ के सौदा तोलना, इलाके दीयां संगतां नूं शाम तक सौदा देई जाना। बड़ा लम्मा समा चलिया। अखीर साध संगत गुरु नानक देव साहब जी का विआह हो जाना। बटाला साहब की धरती ते पखो के रंधावे जिहड़ा मूल चंद जियां दी सपुत्री माता सुलखणी जी दे नाल विआह होण तो बाद सतगुरां दे घर बाबा श्री चंद जी, बाबा लखमी दास जी, दो साहिबजादियां दा जन्म। इन्हां दी उम्र भी हो गई 8-8, 9-9 सालां दी। ते अकाल पुरख की खेड वेखियो, आपां ने हुक्म विच रजा विच भाणे विच आउणा है। अज गुरु नानक देव साहब जी भैण दे कोल बैठे, जदों भैण दे कोल बैठे अंतरजामी सतगुरु साडा जिहड़ा ना जीवन उच्चा करन वास्ते, सानू सुखी बनाउण वास्ते बेबे नानकी दे कोल बैठे गुरु नानक देव साहब जी कहण लगे, भैण एक गल पुछां? हाँ वीर जरूर पुछो। कहंदे वेखो साडे घर दो साहिबजादियां दा आउणा हो गया, तुहाडे विआह नूं भी किन्ने साल लंघ गए ते ना धी ना पुत्त, कोई बच्चा है नहीं तुहाडे। बेबे नानकी जी दे कोई संसारी तौर ते धी पुत्त नहीं सी। ते गुरु नानक देव साहब जी कहंदे, बेबे वड्डी भैण नूं बेबे आख्या जांदा है, बेबे कदे मन विच फुरना नहीं आया, ख्याल नहीं आया भी ना पुत्त ना धी है ही नहीं? बेबे नानकी जी दियां अखां भर आईयां। गुरु नानक देव साहब जी नूं बुक्कल विच लै लिया। कहंदे वीर जिस भैण दा वीर गुरु नानक होवे उहदे अंदर ये फुरना भी मेरे धी जा पुत्त नहीं। वीर मैनू माण है, मेरा वीर गुरु नानक है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। मैनू इस गल का माण है, वो मेरा फुरना है नहीं, वो वासना है नहीं। पर संसारी तौर पर जिन्ना मामा की गोद हरी नहीं हुंदी ना, उन्होंने इउं लिखिया, मामा भावें होवण परियां, मामा भावें होवण परियां, मामा भावें होवण परियां, मामा भावें होवण परियां। पैनण पट हंडावण जरियां, पैनण पट हंडावण जरियां, पैनण पट हंडावण जरियां, पैनण पट हंडावण जरियां। ओ पूरा कदे शिंगार न होवे, गल लालां दा हार न होवे, पूरा कदे शिंगार न होवे, गल लालां दा हार न होवे। पूरा कदे शिंगार न होवे, गल लालां दा हार न होवे, पूरा कदे शिंगार न होवे, गल लालां दा हार न होवे। मामा भावें होवण परियां, पैनण पट हंडावण जरियां, मामा भावें होवण परियां, पैनण पट हंडावण जरियां। मामा भावें होवण परियां, पैनण पट हंडावण जरियां। संसारी तौर ते मां कदे साध संगत अपने आप नूं सेफ नहीं समझदी जिन्ना चिर उहदी गोद विच पुੱਤ ਜਾਂ ਧੀ लाल ना खेडे। ਇਹ ਤਾਂ ਧੰਨ ਸੀ ਮਾਤਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਧੰਨ ਸੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਧੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਓ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਐਡਾ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਾਂ ਜਿਹਦੇ ਇੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ? ਤਿਆਗ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੀਰ ਜਿਸ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਭੁੱਖ ਕਿੱਥੇ? ਵੀਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫੁਰਨੇ ਖਤਮ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰੋ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਲਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਟੈਪ ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਦਾਦੇ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘਟਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ, ਚੰਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਚੰਗਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਿਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਭਲ ਕੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਬੜੀ ਸੁੱਚੀ ਹੈ ਕਿਰਤ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਧਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਸੰਤ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ। ਦਾਨ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਦਾਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਯੂਥ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਜ਼ਬਾਤ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਜੋਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗਿਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਿਓ, ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉੱਪਰ 13 ਮਹੀਨੇ 16-17 ਦਿਨ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 720 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਲੰਘ ਗਏ।
ਮੇਰੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਵਾ ਅਤਲਾ ਕਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਖੀਵਾ ਦਿਆਲੂ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ 6-7 ਬੀਬੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਲੰਗਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਮਿਲ ਆਈਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆ ਜਿਓ ਛੇਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਇਉਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੈਂਟਰ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ 6 ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ 2-3 ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੱਸੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਏ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਓ ਸੁਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਦਾਸ ਇਉਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਘਟਨਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜੀਆਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜੀਆਂ, ਤਾਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਏ, ਭੁੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਏ, ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਏ, ਭੁੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਏ, ਭੁੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਏ, ਤਾਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਏ, ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਏ, ਤਾਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਏ, ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਏ, ਕੁੰਭਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੇ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ? ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਵੀਰੇ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਆ ਇਉਂ ਕਰ ਲੈ ਵੀਰੇ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ, ਇਉਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੜੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਆਈਸ਼ਰ ਟਰੈਕਟਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਸਕਾਟ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ, ਸਭ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਦਾਸ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਉਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਬੜਾ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਤ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਨਾ। ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਲੱਖਾਂ ਦੁਖੜੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਿਓ, ਲੱਖਾਂ ਦੁਖੜੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਿਓ, ਦੁਖੜੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਿਓ, ਲੱਖਾਂ ਦੁਖੜੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਿਓ, ਲੱਖਾਂ ਦੁਖੜੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਿਓ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੁਖੜੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਿਓ। ਵੇਖੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਜਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚੀ ਪੋਸਟ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਭਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਜਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਰਜਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇ, ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੇ 7 67 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਅਜੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮਾਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਗਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਧੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਭਤੀਜੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਉੱਥੇ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਘਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਰਦਾਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਣਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫਲਵਾੜੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰੱਖੋ, ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਲੋਈ ਪਰੇ ਕਰਕੇ, ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਕਫਨ ਪਰੇ ਕਰਕੇ, ਘੋਥਲ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਲੰਘਣਾ। ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਲਾਉਣੇ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ, ਬਣਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜੋੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਰੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਦੇ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਣਾਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਬਣਾਓ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਰੋ ਤਿਆਗ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਰੋ ਕਿਰਤ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਰਾਖੀ। ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਬਚੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਨੇ ਖੁਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਓ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਊਗਾ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਲੀ ਧੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਜੇ ਉਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਰੱਖ ਲੈ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹਵੇਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘਰ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਏ ਚੜ ਗਏ ਭੇਟ। ਸੋ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਰੰਗ ਲੈ ਸੱਜਣਾ ਬਾਜੋਂ ਬੇੜਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਧੀ ਤੇਰੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਬਲਾ ਧੀ ਤੇਰੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਰੰਗ ਲੈ ਸੱਜਣਾ ਬਾਜੋਂ ਬੇੜਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਧੀ ਤੇਰੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਬਾਬਲਾ ਧੀ ਤੇਰੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਚਿੱਤ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਰੰਗ ਲੈ ਸੱਜਣਾ ਬਾਜੋਂ ਬੇੜਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਵੀਰ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਜੀ ਨਾ। ਭਰਾਵਾ ਵੀਰ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਰੰਗ ਲੈ ਸੱਜਣਾ ਬਾਜੋਂ ਬੇੜਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਧੀ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਚਿੱਤ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਧੀ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਚਿੱਤ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਭਾਈ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਵਿਛੋੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਰਲ ਕੇ